زمانہ جاہلیت میں لوگ بچیوں کو ذلیل و حقیر سمجھتے تھے۔ لوگ لڑکی کی پیدائش کے بجائے اس کی وفات پر مبارکباد دیتے تھے۔ لڑکیوں کو اس قدر نیچ سمجھا جاتا تھا کہ کسی کا ہاں لڑکی پیدا ہوتی تو وہ مارے شرم کے منہ چھپائے پھرتا تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ظالم تھے کہ کسی بیٹی کا باپ کہلوانے کے ڈر سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے یا گلا دبا کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے تھے۔ بیٹی کو نجاست کا ڈھیر اور شیطان کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا۔ بیٹی کی ولادت کی خبر سنتے ہی حقارت کی تیوریاں چہرے پر نمودار ہو جایا کرتی تھیں۔ اگرچہ آج کے معاشرے کی وہ والی حالت تو نہیں، لیکن بعض معاشروں میں ابھی بھی بیٹیوں کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حکایت بتائیں گے کہ گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوتی ہے اور اللہ بیٹیاں کن لوگوں کو دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بھی سنائیں گے۔ بیٹی کی پیدائش کے متعلق ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی بادشاہی ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے بخشتا ہے، یا لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بھانج کر دیتا ہے۔ بے شک وہ خبردار قدرت والا ہے۔ یعنی جن کو اللہ بھانج کرتا ہے تو اس کے ہاں نہ لڑکا پیدا ہوتا ہے نہ لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ لاکھ کوشش کرے مگر اولاد نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ اللہ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے، جس کے لیے جو مناسب سمجھتا ہے دیتا ہے۔ لڑکی اور لڑکے دونوں اللہ کی نعمت ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہم میں سے اکثر احباب ایسے نظر آئیں گے جن کے ہاں لڑکے کی بڑی آرزو اور تمنائیں کی جاتی ہیں۔ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو بہت خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض اوقات بچی کی پیدائش پر شوہر اپنی بیوی پر اور اسی طرح گھر کے دیگر افراد عورت پر ناراض ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں۔ یہ سب کچھ تو اللہ کا عطا کردہ ہے، کسی کو ذرا برابر بھی اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں دیا۔ یاد رکھیں کہ لڑکیوں کو کمتر سمجھنا زمانہ جاہلیت کے کافروں کا عمل تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ اس خوشخبری کی برائی کے باعث لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ آیا اسے ذلت قبول کر کے رہنے دے یا اس کو مٹی میں دفن کر دے؟ دیکھو کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بیٹی کے پیدا ہونے پر یقیناً خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ جو بیٹی کی پیدائش پر ناراض ہوتی ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حکایت سن لیں۔ کہتے ہیں مدینہ میں ایک شخص تھا جس کے ہاں جب بھی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ افسوس کیا کرتا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بارے میں علم ہوا تو آپ نے اس شخص کو بلایا اور یہ فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، اللہ ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ جس انسان کو جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے، جس انسان کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور جس کی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے تو اس کو بیٹی جیسی نعمت سے نوازتا ہے۔ اللہ اس کو عزیز رکھتا ہے جو بیٹی کو محبوب رکھتا ہے، اس کی اچھی پرورش اور تربیت کرتا ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور نہ ہی اسے حقیر سمجھے اور نہ ہی لڑکے کو اس پر ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے بیٹیوں کی پیدائش پر بجائے افسوس کرنے کے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی رحمت کی صورت میں بیٹی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش پر جتنے فضائل بیان فرمائے ہیں وہ بے بہا ہیں۔ ان فضائل کے متعلق چند احادیث آپ کے گوشوار کرتے ہیں تاکہ آپ کو بیٹیوں کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، وہ ان سے اچھا سلوک کرے اور ان کے بارے میں یعنی ان کے حقوق جو شریعت نے مقرر فرمائے ہیں وہ ادا کرے، تو ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 بیٹیوں یا انہی کی طرح 3 بہنوں کی پرورش کرے اور پھر ان کی تربیت کرے اور ان کے ساتھ پیار و شفقت کا برتاؤ کرے یہاں تک کہ اللہ ان کو بے پرواہ بنا دے، یعنی وہ بڑی ہو جائیں اور
ब्याह दी जाएं तो अल्लाह इसको जन्नत का मुस्तहिक गर्दानता है। ये सुनकर सहाबी ने अर्ज किया, क्या 2 बेटियों या 2 बहनों की परवरिश करने पर भी ये अजर मिलता है? आपने फरमाया, हाँ, 2 पर भी ये अजर मिलता है। रावी कहते हैं कि अगर साहबा रजी अल्लाह ताला अन्हो एक बेटी या एक बहन के बारे में भी सवाल करते हैं तो आप फिर भी यही जवाब देते कि हाँ, एक और भी यही अजर मिलता है। इसी तरह एक और हदीस से मुबारका में है, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 लड़कियों की परवरिश की यहाँ तक कि वो बालिग होंगी, मैं और वो क़यामत के दिन इस तरह होंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को मिलाकर बताया। कितनी बड़ी फजीलत है बेटियों वालों के लिए, लेकिन अफसोस कि आज मुसलमान इन फजाइल के बारे में आगाह नहीं, और बजाय इसके कि वो खुश हों बेटी की रहमत घर में आई है, वो मुंह बनाता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से एक हदीस मुबारका किस्सा की सूरत में मनकूल है। वो फरमाती हैं कि एक दिन मेरे पास एक औरत आई, इसके साथ इसकी 2 बच्चियां भी थीं। इसने मुझसे सवाल किया, यानी मुझसे कुछ मांगा, लेकिन इसको मेरे पास से एक खजूर के अलावा और कुछ भी ना मिल सका। चुनाचे मैंने इसको वही एक खजूर दे दी। इसने इस खजूर को आधी आधी अपनी दोनों बच्चियों को बांट दिया और खुद इनमें से कुछ नहीं खाया, और फिर वो उठकर चली गई। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस औरत का ये वाकया बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इन बच्चियों में से कुछ यानी 1 या 2 या इससे ज्यादा लड़कियों की वजह से आजमाइश किया जाए, वो इन बच्चियों के साथ एहसान और सलूक करे तो वो बच्चियां और इनके साथ की गई नेकी इसके लिए दोज़ख की आग से पर्दा बनेगी। मज़कूरा रवायात मज़कूरा अहादीस से मालूम हुआ कि लड़कियों की शरीयत इस्लामिया के मुताबिक तालीम और तरबियत और फिर इनकी शादी करने पर अल्लाह की तरफ से 3 फजीलतें हासिल होंगी, जहन्नम से छुटकारा, जन्नत में दाखिला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में हमराही। कुरान मजीद की आयत और दीगर अहादीस की रोशनी में ये बात बड़े वसूख के साथ कही जा सकती है कि शरीयत इस्लामिया के मुताबिक औलाद की, खास कर बेटी की बेहतर तरबियत वही कर सकता है जो अल्लाह ताला से डरता है, जैसा कि मज़कूरा पहली हदीस में गुजरा है कि इनके हकूकी अदायगी के सिलसिले में अल्लाह ताला से डरता है। याद रहे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, हजरत फातिमा तो ज़हरा, हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 4 बेटियों से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियों का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हो गया था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 6 माह बाद हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां जन्नतुल बकी में मदफून हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ बहुत शफकत और मोहब्बत का मामला फरमाया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर पर तशरीफ ले जाते तो सबसे आखिर में हजरत फातिमा से मिलते, और जब सफर से वापस तशरीफ लाते तो सबसे पहले हजरत फातिमा के पास तशरीफ ले जाते। ये है बेटी का मकाम कि दोनों जहां के सरदार को बेटियों के साथ किस कदर मोहब्बत थी, और फिर जो बेटियों से मोहब्बत करेगा इसे जन्नत की बिशारत भी दी। लिहाजा हमें बेटी के पैदा होने पर यकीनन खुशी और मुसरत का इजहार करना चाहिए। आखिर में आपको बताते चलें कि बेटी की पैदाइश पर खुशी का इजहार और खुशी के मनाने की तरगीब तो हम एक दूसरे को देते ही रहते हैं, लेकिन कहीं भी हमने अपने अमल से ये साबित नहीं किया कि बेटी की पैदाइश पर खुशी का इजहार किया जाए और ना ही इस खुशी को लोगों पर जाहिर किया जाए। दीन से नावाकिफ लोग इससे सबक लेकर अपने अमल में तब्दीली ले आएं, लेकिन इस माशरे में अब भी ऐसे अफराद बसते हैं जो अल्लाह के हुक्म और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलने में अपनी कामयाबी तलाश करते हैं। ऐसा ही कुछ रोज कबल हुआ। एक आलिम दीन है, वो निहायत ही नेक और समझदार इंसान है। गुज़िश्ता हफ्ते इनके यहाँ बच्ची की पैदाइश हुई तो उन्होंने अपनी बच्ची के अकीका करने के लिए कुछ खास इंतजाम किया। उन्होंने बेटी की पैदाइश पर एक सेहतमंद और कीमती बछड़ा ज़बह किया और मोहल्ले के तमाम अफराद के अलावा मोहल्ले की खवातीन को खाने पर मदऊ किया। इस मौका पर इलाके के उलमा इकराम और दीगर दोस्त अहबाब ने भी शिरकत की और मौलाना को मुबारकबाद दी। मौलाना का कहना था कि इस प्रोग्राम में अवाम व खवास को इसलिए जमा किया गया ताकि ये बताया जाए कि बेटी अल्लाह की रहमत है। बेटी की पैदाइश पर नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस तरह बेटे की पैदाइश की खुशी मनाई जाती है इस तरह दोस्त अहबाब को मदऊ करना चाहिए। यही सलूक और तरीका बेटी के पैदाइश पर भी इख्तियार करना चाहिए, बल्कि इससे बढ़कर करना चाहिए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों वाले को जन्नत की बिशारत दी है। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमान जोड़ों को इस नेमत से नवाजे और इस पर शुक्र की तौफीक अता फरमाए। आमीन। शुक्रन।